ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସଂଖ୍ୟାର କାହାଣୀ ବିଷୟର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯେଟା ଆମର ହେବ ପାର୍ଟ 5 ମାୟା ସଭ୍ୟତା ଓ ଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଏ ଦୁଇଟା ହିଁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଶୀଳନୀ ଅଛି ତାର ଦୁଇଟା ଅନୁଶୀଳନୀ ଅଛି। ତ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ମାୟା ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ। ତ ମାୟା ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲି ତା ଆନ୍ସର୍ଟି ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେମିତି ହେବ। ତ ଆମ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମଟି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ତ ଏଇ ସିମ୍ବଲଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲଟି ମୁଁ ନେଇଛି ଆର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 64 ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ 16 ଥିଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ हाँ आर भैल्यू 16 तो दुईटा अच्छे 16 + 16 दुने 32 हो ताले 32 आर भैल्यू 1 4 5 6 1 7 97 तो आंसर 97 हे पिला माने कमेंट रे ट्राई करो न हेले म तुम नेक्स्ट वीडियो कर दउछ मिनिमम ट्राई करो भूल हो पजे ट्राई करो। एबे आमे जिबा माया सभ्यता विषय रे तो एटा टिके भलो से देखियो पिला माने टिके ट्रिकी अछि तो से माने कोन यूज करले कोन नै देखि दउछ आगे। तो माने तांको नंबर सिस्टम टी आमर जरको 1 10 100 1000 1 10 100 1000 सेमती से माने यूज करले केते ना 1 20 तापरे 360 तापरे 3600 3600 ने 7200 320 पर 7200 तापरे ताठा गुटे बड़ संख्या नउतले 144000 1,44,000 तो एमती आम जमी 1 10 100 1000 नौते 1 10 100 1000 8 लक्ष सेमती नहीं चलते से 1 20 360 7200 1,44,000 एमती नौते सिंबल कौन कौन यूज करते हैं जीरो यूज करवा स्टार्ट करते तो जीरो देख केमती से यूज करते जीरो पर से एक सिंबल टे नहीं तुम बही जमी अच्छी से टाइप मुझे चित्रटी बेताल है देख ये टाइप जीरो यूज करते तापरे 1 1 पाई डॉट यूज करते आउ 5 पाई कार यूज करते बस एतिकी सिंबल यूज करते आ गोटे कथा लक्ष्य कर सिंबल टी भूल नंबर लिखुले वर्टिकाली माने सीधा एरक तल आम जर लिखुचे 1000 100 लिखले धर 1000 लिखिदे तो से एटा केमती लिखुले ना एरक लिखुले तो मुझे आम प्रणाली लिखि देखीदेली किंतु सिंबल भी से एमती लिखुले तो आम गोटे सिंबल नवा ताकू देखा केमती लिखिं देख गोटे सिंबल लिखुचे मु देख टी फांका छाड़ी कारण एटा गोटे रहा देख मुझे लिखि सारी कहूँ है देख देख मुझे तुम बही ना तथा गोटे छोटे गार मार्चु ताने जापर जे अलग अलग मुझे कली तो यहाँ गोटे प्लेस होल्डर एटा गोटे प्लेस होल्डर एटा गोटे प्लेस होल्डर धर ये आम संख्या अनुसार धर ना एकक दशक शतक से किसी गोटे यूज करेंगे आमर जेटा एकक दशक शतक तांपाई केटा 1 20 30 मुझे तुमको कहली ऊपर को रही ना हो 1 20 30 330 नुहे 3600 तो ताने आपाई देख एकक मुझे कहला एकक दशक शतक हजार जमी आम लिखुले सेमती से भी 1 20 360 भलसे देखिए पे ट्रिक अच्छी देख मुझे को 1 लिखली एटा को 20 लिखली एटा को 360 लिखली जहाँ सीधार मुझे जहाँ लिखुची तो गारटा को बढ़े दूसरी मैंने कन्फ्यूजन हम ना देख आर भैल्यू के 1 2 3 4 1 ये 1 लिखली 4 4टा अच्छे मैंने 4 लिखली सेमती आर भैल्यू के 5 5 10 1 15 5 5 10 1 11 ताहले ये 11 लिखली आर भैल्यू के 0 ताहले संख्याटी मुझे केमती लिखमी देख पे भलसे देखुव 4 गुणन 360 4 गुणन 360 किंबा 360 गुणन 4 प्लस 20 गुणन 11 प्लस 1 गुणन 0 तो आर भैल्यू तो 0 आसो तो यहाँ सल्व करवा ताहले 0 24 4 रखला 2 14 एतिकी प्लस एटा जते हो 22 0 एटा 0 जॉब करदे 0 4 5 6 6 तो एतिकी तो ये जो सिंबलटा थिला तार भैल्यू के ना 1 6 6 0 जो 1 6 6 0 था यही प्रोसेस जाइए सिंबल पाखे पहुँची था तेबे
ଏଇଟା ପୁରା କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇଲି। ଏବେ ଆମେ ନିଜେ କର ଦେଖା যেটা ଅଛି ତୁମ ବହିରେ ସେଇଟା ଏବେ କରିବା। ତ ନିଜେ କରି ଦେଖ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଇରେ କହିଲା 77 77। ତ 77କୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିବା ଆଗେ। ଦେଖ 77ଟା କହିବେ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିବି। ତ ଆମର ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି 1 20 360 360 ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ 20ରେ ହିଁ ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା। ତ 20 ଗୁଣନ 3 20 20 ଗୁଣନ 3 କେତେ ହେଲା 60 ପ୍ଲସ୍ 17 ଦେନେ ସିନା ହେଉଛି 77। ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 60 ପ୍ଲସ୍ 17 77। ତ ଏଟାକୁ ଆଗେ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିନି। ମୁଁ 20 ଫର୍ମରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ନା ଦେଖ ଏଇଠି 20 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 20 ଫର୍ମରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଯଦି ଏଟା 360ରୁ ଅଧିକା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ 360ରେ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିବି ମାନେ କ'ଣ ହରଣ କରୁଛି, ତାପରେ ଭାଗଶେଷ ଯେତିକି ରହୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ଦେଖିଲ କି 20 77 ହରଣ 20 କର, ତ ଭାଗ ଫଳ 3 ଆସିବ, ଭାଗଶେଷ 17 ଆସିବ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା କଲି 20 ଗୁଣନ 3 ପ୍ଲସ୍ 17। ତ ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କରିବା କେମିତି ହେବ। ତ 20 ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲିଖିପାରିବା, 20 ତ ରହିଲା ଆମର ଚିହ୍ନ, କିନ୍ତୁ 3 ପାଇଁ ଆମେ 3ଟା ଡଟ୍ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲି ସେମିତି ବି ଏଇଠି 20 ଲେଖିଲି, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କରୁଛି ପୁରା ସେମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି 20 ପାଇଁ 20 ଲେଖିଲି, 3 ପାଇଁ ଯେ 3 ଗୁଣିଥିଲି ତ 3 ପାଇଁ 3ଟା ଡଟ୍ ଲେଖିଲି, ମାନେ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ 1 1 1 3 ହେଇଗଲା। ସେଭଳି ଏବେ 17 এটা ଦଶକ ଘରଟା ଯାଇଛି, ଯେମିତି କାଙ୍କ ଦଶକଟା ଏକକ ଘରଟା କେତେ ଅଛି 17 ଆମର ଅଛି ଏଠି। ଆଙ୍କର 17କୁ କେମିତି ଲିଖିପାରିବା ଆମେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଗାର ମାରି ଦେଉଛି। 17 କେମିତି ଲିଖିପାରିବା ନା 5 3 15 16 17। ତାହେଲେ 5 ପାଇଁ 1 2 3 5 ପାଇଁ ଗାର ଗୁଡ଼ା 5 3 15 16 17। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି 3 ଗୁଣନ 20 କେତେ 60, ଏଇଟା ବ୍ରାକେଟ୍ର ଖାଲି ତୁମ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି 17 ଗୁଣନ 1 ଯେ 17 ହେଇଗଲା 77 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 77ଟାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଲେଖୁଥିବେ ନା 1 2 3 ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଲେଖୁଛୁ ମୁଁ 2 ତାପରେ 1 2 3। এটা ଏକକ ଘର ଏତିକି, ଦଶକ ଘର ଏତିକି। ଆମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକକ ଦଶକ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 1 20 360। ତାପରେ ଏବେ ଟୁଆଇଟା କରିବା। ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଟୁଆଇରେ କ'ଣ କହିଲା ନା 100 100କୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା। ଏବେ 20ର 20 360 ପାରେନି, ତ 20 ହିଁ ହେବ। ତ 20 କେତେ 20 4 100 20 ଗୁଣନ 4 ପ୍ଲସ୍ 0। ଭଲସେ ମନେ ରଖିକି ଶୂନ ବି ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଏକକ ନ ଲେଖିକି ଦଶ ଘରକୁ ଆସିପାରିବାନି, ଯେମିତି ସେମିତି ଶୂନ ଆମର ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ। ତ 20 ଗୁଣନ 4 20, 4 ପାଇଁ ମୁଁ 4ଟି ଡଟ୍ ନେଲି 3 4। ଏପଟେ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଗାର ଟିକେ ଟାଣିଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ 0 0 ପାଇଁ ତ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି କୁହନ୍ତୁ। 0 ପାଇଁ ଆମର ସେଇ ସିମ୍ବଲଟା ଅଛି, 0 ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସିମ୍ବଲଟା ଲେଖିଦେଲି। ତ ଏଇଠି 0 ଲେଖିପାରିବି, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 100କୁ ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ବଲ ଲେଖିବା, ଏଇଟା ଆନ୍ସାର। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ମଝିରେ ପ୍ରୋସେସଟା ଦେଖାଉଛି କେମିତି ହେଉଛି। ଯଦି ଖାଲି ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ 1 2 3 4, ତାପରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ତଳେ ସେଇ ସିମ୍ବଲଟା 0 ପାଇଁ, ଏଠି 0 ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଟିକେ ଖାଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି। 20 4 80 5 4 20 ମାନେ 5, ଏଠି ଆମର 5 ରହିବ। ତ 4 ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଡଟ୍, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 5 ପାଇଁ ଆମର ଅଲଗା ସିମ୍ବଲ ଅଛି ନା, ଗାର ସିମ୍ବଲ। ତ 5 ପାଇଁ ମୁଁ ଡଟ୍ ନେଇପାରିବିନି, ଗାରଟା ଆଣିଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ବି ଗାର, ଭଲସେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, କରେକ୍ସନ୍ ଟିକେ ହେଲା। ଯଦି 4 ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 4ଟା ଡଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ 100 ଯଦି 80 ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 20 5 100 ମୁଁ ଭୁଲରେ 4 ଲିଖିଦେଇଥିଲି, ତାହେଲେ 5 ପାଇଁ ତ ଏଇ ସିମ୍ବଲଟା ଅଛି ନା, ତ 5 ପାଇଁ ମୁଁ ଗାର ମାରିଲି, ଏଠି ବି ଗାର ମାରିଦେଲି ହେଲା। ଏବେ କରିବା 3i। 3iରେ କହିଲା 361 336। এটা କେତେରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନା 360 ପ୍ଲସ୍ 1। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଟା କ'ଣ କରିପାରିବା 360 ପ୍ଲସ୍ 1, ତ 360 ଅଛି, ତ ଆମେ 360 ପ୍ଲସ୍ 1 ଲେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଖ ଏଠି ଏକକ ଦଶକ ଦୁଇଟା ରହୁଥିଲା, ଯେହେତୁ 360 ପାଇଲାନି ତ 360 ବି ଆମକୁ ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ। ତ 360 ତାପରେ ଏଠି 20 ଘର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା, ତାପରେ 1 ଘର, ଏଠି 1 ହେବ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏକକ ଘର ଆସିବ। ହଉ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ 0 ନା, ତାହେଲେ 1 ଗୁଣନ 0 ଯେ 0। ହଉ ଆମେ ଏଠି ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ। ତ 360 ଆମର ଏଠି ଥରେ ଅଛି ନା, ତ ଥରେ ପାଇଁ ଆମେ ଡଟ୍ ନେବା
ବାଇଟ୍ ଲେଖିପାରିବା 360 ଗୁଣନ 1 ଯେ 360 ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଟ୍ରିକି ଅଛି ତଥାପି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି 20ର କିଛି ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାରଣ 20ର ଆମର ଅଛି କି କେବଳ 1 ଆଉ ଏଇଠି 1 ଦରକାର ତ ଏଇଠି ମଝିରେ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ଶୂନ ଲେଖିବା ଶୂନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶୂନ ଏମିତି ଥିଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 20 ଗୁଣନ 0 ଯେ 0 ତାପରେ ଏଠି 1 ଦରକାର ଅଛି ଏଇଟା एकटा ତ 1 ପାଇଁ ଡଟ୍ 1 ପାଇଁ ଏଇଟା ଡଟ୍ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ କେମିତି ହେଲା ନା 1 ଗୁଣନ 1 ଯେ 1 जोग कर दिया फिर 360 ହେଇଗଲା 360 36 ନୁହେଁ क्वेश्चन ମୁଁ ଭୁଲ ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ 360 ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଚିହ୍ନଟା କେମିତି ହେଇଥିବ ନା ଏମିତି ଏମିତି ଏଟା ଶୂନ ପାଇଁ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ଏଟା ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟଟା କରିବା ଆଇଭି ରେ କ'ଣ କହିଲା 722 721 ସରି 721 କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପିଲାମାନେ ତ ଏଟା 360 ଉପରେ ଅଛି ତାହେଲେ 360 ଗୁଣନ 2 କେତେ ହେଇଯିବ 72 720 ହେଇଯିବ +1 ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ହେବ ଏଟା ହେଇଗଲା ଆମେ ଏପଟେ ତା ବେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଦେଲେ ଯାହା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି 360 20 ଆଉ 1 ଆगे ଲେଖିଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତ 360 ଦୁଇଥର ଗୁଣା ହେଇଛି ମାନେ ଦୁଇଟା ଡଟ୍ 20 ଜାଗାରେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ଥରେ 20 ଭ୍ୟାଲୁରେ କିଛି ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଶୂନ ଗୁଣିଦେଲେ ଏଠି 1 ଦରକାର ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ତ ଏଠି ମାତ୍ର ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖିଦେଉଛି କେତେ 360 ଗୁଣନ 2 ଯେ 720 ତ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଟା ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ଆସିବ ଏଟା ପୁଣି ଥରେ 20 ଗୁଣନ 0 ଯେ 0 1 ଗୁଣନ 1 ଡଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଯେ 1 721 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମର आंसर କେତେ ହେଲା ନା ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଡଟ୍ ଗୋଟେ ଶୂନ ପାଇଁ ଏଇ ଚିହ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ ଡଟ୍ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସରିଗଲା ମାୟା ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଚାଇନିଜ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଚୀନ ଦେଶରେ କେମିତି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ୟୁଜ୍ କରିଲେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗ ଆଉ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ନେଉଥିଲେ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆगे ଟେବୁଲ୍ କରିଦେଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଚୀନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଚାଇନିଜ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା ସେମାନେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ନେଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗ ଆଉ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଦେଖ ମନେ ରଖିଥିବ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଏଚ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଏଚ୍ ଆସୁଛି ନା एच फॉर हॉराइजॉन्टल हॉराइजॉन्टल माने कौन सीधा तो हैंगटा सब सीधा वाला होइतो एपटे भू समांतर एमती 1 पाई गुटे गार 2 पाई 2टा गार 3टा गार 4टा गार 5टा गार 6 पाई उल्टा टी 7 पाई देखो केमती नै छथि एटी 2टा गार एटी पुनी 3टा गार 9 पाई 4टा गार उल्टा टी तळे एमती गार आछ तो हैंग गला जंग पाई सीधा वर्टिकल गुटे लाइन 2टा लाइन 3टा लाइन 4टा लाइन 5टा लाइन 6टा लाइन 5टा लाइन पर 6टा लाइन रो टी आसला तबरे पुनी थरे टी तळे 2टा गार 3टा गार 9 पर्यंत गला तो ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର 1 10 100 1000 ଆମର ଏଇ ଫର୍ମରେ ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ 10 10 ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସିମ୍ବଲଟା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଖାଲି ଟ୍ରିକି ଅଛି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଧର ଏକକଟା ଜଙ୍ଗ ନେଲେ ଦଶକଟା ହ୍ୟାଙ୍ଗ ନେବେ पुणी थे शतकटा को जंग ने फिर पुणी थे 1000टा को हैंग ने अल्टरनेटिवली चलो एमती बढ़ी 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 जीव जंग हैंग हंग नुहे हैंग जंग हैंग एमती जंग हैंग जीव तो गोटे एग्जांपल ना देने कन्फ्यूजन क्लीयर हो देख ये गोटे से चित्र दे बहीर 1 2 3 4 प्रथम जंग जंग पाई कौन जंग ऊपर गोटा तार हैंग पाई 2 3 तब पुणी थे जंग आसो हैंग हो देखिए ये जंग देख जंग जंग मु कौन कहली एकक भी से एकक 4टा गार माने 4 गुणन 1 सेमती हैंग 3टा गार माने 3 हैंगर 3 देखा 3 गुणन 10 भलसे देखो ये कौन कर गार मारद छाड़ सेपरेट करिया केमती आमर मिसी जाऊँ ना हो टी पुणी थे जंग घर देखा जंग घर टी हूँ 6 गुणन 100 सेमती 2टा गार माने कौन ये हैंग घर देखा हैंग घर 2टा गार माने 2 गुणन के 1000 बास ताले भैल्यूटा के आमको जग करके लिखा पड़ो यहाँ के 2630 4 ताने के
2634 ଆମର ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ସେମିତି ହେବ, ଖାଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ବି ଏମିତି କରେ, କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଜଙ୍ଗ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଜଙ୍ଗ, ପ୍ରଥମେ ଏକକ ଘର ଜଙ୍ଗ, ତାପରେ ଜଙ୍ଗ ହ୍ୟାଙ୍ଗ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କରିକି ନେଲେ? ଆମେ ତ ଖାଲି ଜଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛୁ, ଧର 41, ଏଇଟା ତୁମ ବହିରେ ଅଛି, ଅନୁଶୀଳନୀରେ ବି ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖିବା। 41 ଦେଖ, 41ଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି? ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଜଙ୍ଗ ନେଉଛେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତୁମକୁ କହିକି ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଜଙ୍ଗ ନେଉଛେ ତାହେଲେ 4କୁ ମୁଁ 1 2 3 4 ଲେଖିଲି, ଆଉ 1 ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାର ମାରିଦେଲି। এটা କ'ଣ ତୁମେ 41 ପଡ଼ିବ ନା 5 ପଡ଼ିବ? ନିଜେ କୁହ, এটা 41 ନା 5? 5, ଯିଏ ନା କହିବ 5ଟା ଗାର ଅଛି ମାନେ 5, ଏଠି ଅଛି ନା 5ଟା ଗାର ପାଇଁ 5। ତ এটা ବହୁତ ବଡ଼ କନଫ୍ୟୁଜନ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏକକୁ ଜଙ୍ଗ ନେଲେ, ତାପରେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ନେଲେ, ଜଙ୍ଗ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କଲେ। ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସଠିକ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି ହେବ ନା 1 ପାଇଁ 1 ରହିଲା, 4 ପାଇଁ 1 2 3 4, ଏଟାକୁ 41 କହିବା। ଏଇଟା ଏହାପରେ ବହିରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଏଇଟା ତ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଟା ଆମେ ଏଇଠି କଲେ, ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଚିହ୍ନ ତଳେ ଯେ ଏଇଟା ସବୁ କରୁଛେ। ଧର ଆମେ ଲେଖୁଛେ 34,533, ତ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ତ ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ଅୟୁତ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ 3 ଗୁଣନ 1, ଏକକ ମାନେ 1, ସେମିତି ଏଟାକୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ 3 ଗୁଣନ 10, 5ଟାକୁ 3 ଗୁଣନ 100, 4ଟାକୁ 3 ଗୁଣନ 1000, 3 ଗୁଣନ 1 ଲକ୍ଷ ବା 10⁻⁴ ତ ଏଇଟା ଆସିଯିବନି କି? ସେମ୍ କିଛି ନାହିଁ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପାଖରୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛେ। ତ ଏଟାକୁ ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅନୁଶୀଳନୀକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପିଲାମାନେ ନିଜେ କରି ଦେଖ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। 4ଟା ମାତ୍ର ଅଛି। କ'ଣ କହିଛି? ପ୍ରଥମେ କହିଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ ଚୀନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗ ଏବଂ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ସଂକେତ ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଏଠି କରୁଥିଲେ। ଯଦି କେବଳ ଜଙ୍ଗ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ 41କୁ କିପରି ଲେଖାଯାଇପାରିବ? ଯଦି କ୍ରମରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ କି? ତ ଏଟାର ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଝି ଦେଇଛି ଏଠି, ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ିଦେବି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ତଥାପି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଲେଖିଦେଉଛି। 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଠି ପଚାରିଥିଲା, ତ 3ଟାରୁ ମୁଁ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖ, ଚୀନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଜେଙ୍ଗ ଏବଂ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ସଂକେତ ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଯଥା ଏକକ, ଦେଖ ଏଠି ଯେଟା କହିଥିଲେ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରୁଥିଲା। ଯଦି କେବଳ ଜଙ୍ଗ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କହିଥିଲା, ଯଦି କେବଳ ଜଙ୍ଗ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ 41କୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, ଯେଟାକୁ 5 ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି, ସେଠି ଲେଖିଛି ଭାବେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କାରଣ 5 ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଯେଟା କହିଥିଲା ତା ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ, ମୁଁ ଲେଖିଛି ଚୀନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶୂନ୍ୟ ମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ପରି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ନା, ଦେଖ ଏଇଟା 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଛି, ସେଇଟା କଥା ଶୂନ୍ୟ ମାନ କହିଲେ ମାନେ ଫାଙ୍କା ଟିକେ ଦେବା, ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଏଟାର ଅଲଗା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ আর ଅଲଗା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନଟା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ସେଇଟା ତାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ପଜ୍ କରିକି ଏଟା ଦେଖିପାରିବ, ଲେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ଉକାସାର ଏବଂ ଉରାପନକୁ ଅଙ୍କ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନ କର, ଗୁମୁଳଗାନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଏହାକୁ ତୁଳନା କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ସେ କହିଲା ଗୁମୁଳଗାନ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଆମକୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ତ ମୁଁ ସେଟା ଲେଖିଦେଉଛି ଆଗେ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି? ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉରାପନ ଏବଂ ଉକାସାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛେ ଗୁମୁଳଗାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ଉରାପନକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଉଥିଲେ? ଯଦି ଉରାପନ ଲେଖିବୁ, ଉରାପନ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ 1 ନେଉଥିଲେ, ସେହିପରି ଉକାସରକୁ 2 ନେଉଥିଲେ, ଉକାସର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2। ଏଟା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଗୁମୁଳଗାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ଆମେ 1 2 ନେଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଗେ ଲେଖିଦେଉଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲି? ଯଦି ଆମେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନ କରୁ ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। 2 ଆଧାର କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆମର 2ଟା ମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1 ଆଉ 2, ତ ଆମର ଆଧାର କେତେ ରହିବ? 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ। ଯଦି 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେ ଇଏ ନେଉଛେ, ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ?
1 ତ ଆସିବ କାରଣ 2 ର ପାୱାର 0 ହେଲେ 1 ଆସିବ, ତାପରେ 2 ଆସିବ, 4 8 16 32, 2 4 8 16 32 ସେଇଭଳି 2 ର ପାୱାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ 10 ର ପାୱାର 1 2 3 ଲେଖିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେମିତି ଆମର କ'ଣ ଆମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବେସ୍ 10 ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସେମିତି ଆମେ ବେସ୍ 2 ଉପରେ ଆଧାର କରି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଉ 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଲେଖିଛି, ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଲେଖ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଲେଖିଲି। ଏହି ନୂତନ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କଲେ, ଉରାପନ ପାଇଁ 1 ଅଙ୍କ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, 0 ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଧାରକ ବା ପ୍ଲେସ୍ ହୋଲ୍ଡର ସଂକେତ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟ ଧାରଣ ହେବ। ଯେମିତିକି ଆମର ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର ପାଇଁ 1 10 100 1000 ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କର ଏଠି କିଛି ହେବ ନା 1 2 4 8, ସେମିତି ଯେମିତି ଆମେ କରୁଥିଲେ 1 10 100 1000, ଏଠି 1 ପାଇଁ ଆମେ 1 ନେଉଥିଲେ, 10 ପାଇଁ 10 ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ବେସ୍ 2 ଫର୍ମରେ 1 2 4 8, ଯେମିତି ଆମେ ମାୟା ସଭ୍ୟତାରେ କରିଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲଗା, ବେସ୍ 2 ପାଇଁ ଅଲଗା ଭ୍ୟାଲୁ। ଏଠି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, ଲାଷ୍ଟରେ କହିଛି ତୁଳନା କରତେ କହିଛି, କହିଲା ଗୁମଳାଗାଲ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଏହାକୁ ତୁଳନା କର। ତା ତୁଳନାଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଆଗେ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁଳନା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେଇଛି, ତ ଲେଖିଦେଲେ କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଲେଖିବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ ପଜ୍ କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ତୁଳନା କରିଛି ଗୁମଳାଗାଲ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଟା ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି। ମୁଁ 3ଟା ତୁଳନା ଲେଖିଛି, I 2I 3I। ତ ଦେଖିବା ଆଇର କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଗଠନ ଶୈଳୀ। ଗଠନ ଶୈଳୀ ବେଳେ କ'ଣ ଆମର ତୁଳନା କରିছে ଦେଖିବା। ଗୁମଳାଗାଲ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଯୋଗାତ୍ମକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଯେତେବେଳେ ଗୁମଳାଗାଲ ପଢ଼େଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୋଧେ, ତ କେମିତି ଆମେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଉରାପନ ଉପାସାର ଉରାପନ ଲେଖି ଲେଖି ଯାଉଥିଲେ, ଡେସ୍ ଡେସ୍ ଦିଦି। ତ ସେଟା ଏକ ଯୋଗାତ୍ମକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଠାରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଠି ବୋଧେ ଦ୍ୱିଥର ହେଇଛି, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଥରେ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିବ ଭଲସେ, ଏଠି ଲେଖିନି ଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। এটা ଯେହେତୁ ଯୋଗ କରି 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 ଲେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ନେଇଛେ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀଟା, ତ ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ ହେଲା। ଧର ଉରାପନ ଉପାସାର, ଉରାପନ ପୁଣି ନେଲେ, ତ ଏଇ ଯେ 3 ନମ୍ବର ଉରାପନର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଥିବ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି 1 2 4 କହିଲେନି କି 1 2 4, ଏଇଠି ଯେ ଲେଖିଛି 1 2 4 8 এই ଅନୁସାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ଏକକରୁ ଡାହାଣ ଆଡ଼ୁ ବାଁ ଆଡ଼କୁ। ତାହେଲେ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ସଂଖ୍ୟାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ଦେଖ ଗୁମଳାଗାଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେବଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଥିଲା ଏବଂ 6ରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ହ୍ରାସ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଯେଟା ଏବେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତ ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଚାହିଁବା ତିଆରି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେବଳ 6ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ, 6ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ହେଇଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର। ଲାଷ୍ଟ 3I ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦେଖିବା। ଶୂନର ବ୍ୟବହାର। ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ଶୂନର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଶୂନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲେସ୍ ହୋଲ୍ଡର ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନେଇନଥିଲେ। ଗୁମଳାଗାଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶୂନର କୌଣସି ଧାରଣା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା, କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶୂନ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଧାରକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପୁରାଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଯେଇଠି ଚାହିଁବ ପଜ୍ କରିକି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖ 2 ନମ୍ବରଟା ସରିଗଲା। ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଏଗୁଡ଼ା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତୁମ ପାଇଁ କାଢ଼ା ହେଉଛି। ଏବେ 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର କରିବା, ଦେନ୍ ସରିଯିବ ବିଷୟଟି, ରାପ୍ ଅପ୍ କରିକି ନେକ୍ସଟ ବିଷୟ ତାପରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସାଧା ଅଛି, ଖାଲି ଟିକେ ଲେଖିଦେବାଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତଥାପି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଗେ ପଢ଼ି ଦେଉଛୁ। କହିଲା ତୁମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ଏବଂ 0 ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ 0 ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମର ଜୀବନରେ କିପରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଉଛି, ଏଇଟା ଇଜି ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବରଟି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, এটা ସାଧା ଅଛି, ଛୋଟିଆଟା ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ଲେଖିଦେଇଛି, ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ 0 ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଜଟିଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗଣନା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦେଖ 0 ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ପିଲା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଆଣ, ତ 0 ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତ କେମିତି ଲେଖିବା? ରୋମାନ ବଢ଼ିଆ ଲେଖୁଥିବା XYZ ଏମିତି ଲେଖୁଥିବା, XYZ ତ ନୁହେଁ, IXI ଏମିତି V, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଥିଲେ ହେଲେ ଦେଖିଥିଲେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ହଉ, ଏଇଟା ଗଲା I ପଏଣ୍ଟ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। 0 ବିନା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯେପରି ରୋମାନ ଏବଂ ମିଶରୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହେଉଥିଲା। ରୋମାନ ଆଉ ମିଶରୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବୁ କେତେ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖିଛି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ,
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଗଣିତ ବିଶେଷ କରି ବୀଜଗଣିତର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବରଟି ବି ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ତୁମେ ନିଜେ ପଢ଼, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ମୁଁ ବୁଝି ଦେଉଛି ସେ କ'ଣ କହିଛି। ଦେଖ, ସେ କହିଲା ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ବେସ୍ 10 କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ? କାରଣ ଆମର 10ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି। 10ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି। ସେ କହିଲା ଯଦି ଆମର 8ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଥାନ୍ତା ତାମାନେ ସେମାନେ ତ ବେସ୍ 8 ନେଇଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଯଦି 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଥାନ୍ତା ବେସ୍ 5 ନେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ସେ 25 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲା। 25କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିବା। ହଁ, 25ଟା ଏବେ ବେସ୍ 10 ଫର୍ମରେ ବେସ୍ 10 ଫର୍ମରେ କେତେ ଅଛି? 25 ଅଛି। ଆକୁ ଆମେ ବେସ୍ 8 ଫର୍ମରେ ଲେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ବେସ୍ 8। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବେସ୍ 8 ବା ମୁଁ ଆକୁ ଲେଖି ଦେଉଛି ଅକ୍ଟାଲ୍, OCTAL, ଅକ୍ଟାଲ୍ SYSTEM, ଅକ୍ଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କହୁଥିଲେ। ବେସ୍ 8 ଯଦି ଆମର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଦେଖ, ସେ 25ଟାକୁ 25 କହିଛି ତ, ହଁ, 25ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। 25ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? 8 ଗୁଣନ 3 ଯୁକ୍ତ 1 ନା ଜେନେରାଲ୍ ହରଣ କରିଦିଅ। ଏଇଟା ମୁଁ ରଫ୍ରେ କରୁଛି ତୁମ ନାଗି। 8 3 24 1, ତ ସେଇଟା ଲେଖିନି କି 8 ଗୁଣନ 3 ଯୁକ୍ତ 1। ତ 8 ଗୁଣନ 3 ଯୁକ୍ତ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି? 31, 31। କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଉଠେଇବି, କାରଣ ଏଇଟା ତ ବେସ୍ 8, ଏଇଟା ରହିଲା। ଏଇଟା ତ ବେସ୍ 8କୁ ଆମେ ଆଣୁଛେ ମାନେ ଏଇଟା ରହିଲା। ଆଉ ଏଠି 1 ମାନେ ଏମିତି 31। ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ ବେସ୍ 5ରେ ଲେଖୁଛି, ବେସ୍ 5କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା କ୍ୱାଣ୍ଟିନାରୀ, QUINARY, କ୍ୱିନାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, SYSTEM। ତ କ୍ୱିନାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କେମିତି ଲେଖାଯିବ ନା ସେମିତି ଆମେ କରିଦେବା। 25 5 5 25 0, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 5 ଗୁଣନ 5, ଏଇ 5ଟାକୁ ଆମର ଉଠେଇବାର ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ 0, ତାହେଲେ 50। 0ଟାକୁ ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ଲେଖୁଛେ 0 ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ କରିବା ବେସ୍ 2, ବେସ୍ 2 ବା ବାଇନାରୀ, BINARY, ବାଇନାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ବାଇନାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ? ସେମିତି 25 ହରଣ 2, 2ରେ ହରଣ କରିବା। 12 ଦୁନେ 24 1, ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ 12, ଏଠି ଆମକୁ 12 ଉଠାଇତେ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ 1 ଏଠି ରହିଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 121। ତୁମେ କହିବ ସାର୍ 25ଟାକୁ 50 କେମିତି ହେଇଗଲା? ନା, ଯଦି 25ଟାକୁ ଆମେ ବେସ୍ 5 ଫର୍ମରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ 50 ହିଁ ହେବ। ଯଦି ବେସ୍ 2 ଫର୍ମରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ 121 ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅକ୍ଟାଲ୍ ବା 8 ଫର୍ମରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ 31 ହେବ। ସେମିତି 16 ବି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଥାଏ। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଟା ଜାଣେ 0101, ତ ସେଟାକୁ ବି ବାଇନାରୀ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା 0101 ବାଇନାରୀ। ତ ସେଟା ବି ତୁମେ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏ ବିଷୟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ପଚାରିବି, ବେସ୍ 16 ଫର୍ମରେ ତୁମେମାନେ ଏଇଟା ମୋତେ ଲେଖିକି ଦେଖେଇବ। 25ଟାକୁ 25 ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି। 25 ଲେଖିବ, 60 ଲେଖିବ, ଆଉ 180 ଲେଖିବ। ଏଇ ତିନିଟାକୁ ବେସ୍ 16 ଫର୍ମରେ ଲେଖିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ବିଷୟଟି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏହାର କନସେପ୍ଟ ପୁରା ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝତେ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ସେଟା ବି କମେଣ୍ଟ କର। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଲ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ୟା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ। କାରଣ ଟିକେ ନୂଆ ବିଷୟ ତୁମ ଲାଗି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସଟ୍ ପୁରା ନୋଟ୍ ଟାଇପ୍ର ବନେଇକି ତୁମ ପାଇଁ କରିଦେଲେ ତୁମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଇଜି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।